there are two parts, that is feedback amplifiers and oscillators. These are the main contents of our next module, that is in your syllabus it is fourth module. Okay, so feedback amplifiers and oscillators, these are the contents. So ഇത് അത്യാവശ്യം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡ്യൂളാണ്. Okay, so feedback amplifiers we have to consider effect of positive and negative feedback on these parameters and different feedback topologies and analysis of BJT circuit in these feedback topologies. And next section is oscillators. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓസിലേറ്റേഴ്സ് എന്താന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഹിയർ വി ഹാവ് ടു സി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ഓസിലേഷൻ. Then 3 types of oscillators you have to study: Wien-Bridge oscillator, Hartley and crystal oscillators. Actually ഇത് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ 3 ഓസിലേറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നമുക്കത് പോർഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, our first topic is feedback amplifiers. So first of all, you have to know what is feedback. ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്താ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അറിയാവുന്ന ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. വാട്ട് ഈസ് ഫീഡ്ബാക്ക്? മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞോ. ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല, ഔട്ട്പുട്ടിന് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല, ഔട്ട്പുട്ടിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഔട്ട്പുട്ട്. എക്സാക്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല, ആക്ച്വലി നമുക്ക് പറയാം ഏകദേശം ആയിട്ട് നമുക്ക് റിലേറ്റഡ് ടു ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. ആക്ച്വലി ഫീഡ്ബാക്ക്, the phenomenon of feeding a portion of the output signal back to the input circuit, it is known as feedback. Okay, so നമുക്കിപ്പം ഒരു particular system, ഒരു circuit or a system we have, and we will be having some input signals and you will be having some output signal, right? And some portion of this output signal, if I am giving some portion of the output signal to the input signal, that is, you see the direction, this is actually our direction, this is my input and this is my output. In opposite direction, if I am feeding some part of output, a portion of output to input, this is called feedback. Okay, ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? Simply feedback means feeding a portion of output signal back to the input signal. Okay, that is called feedback. Now, why we are using this feedback concept? In transistor circuit, we know transistor circuit characteristics can be made, it just depends upon the transistor parameters. Okay, നേരത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റെബിലിറ്റിന്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, temperature variations and depending upon the transistor parameters, the performance of a particular circuit, or we can say specifically performance of amplifier. Okay, performance of transistor circuit or a system can vary depending upon the transistor parameters or temperature, like that. Okay, so in order to overcome this variation, or we can say we can make this transistor characteristics independent of individual transistor parameters by using feedback. Okay, if you are using feedback, we can overcome the effect, or we can say that our circuit performance will be independent of this individual transistor parameters. Okay, നേരത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റെബിലിറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, എന്താണ്, ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസ് സെയിം നമ്പറിലുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഡിവൈസ് മാറുവാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ദ ഔട്ട്പുട്ട് മേ ആൾട്ടേർഡ്. ഓക്കെ, സോ ഔട്ട്പുട്ടിന് എഫക്ട് ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എഫക്ട് ഇല്ലാതെ അവർ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആക്കി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വി ക്യാൻ യൂസ് ഫീഡ്ബാക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഫീഡ്ബാക്ക് ഈസ് സിംപ്ലി feeding a portion of the output signal back to the input circuit. Okay, now we will be having two types of feedback, positive feedback and negative feedback. Okay,
So we'll be having two types of feedback, positive and negative. First of all, you can see what is negative feedback. Negative feedback, or we can call it as degenerative feedback. Okay, negative feedback or degenerative feedback. Here, the feedback energy, that is, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് portion of output is feeding back to input ആണല്ലേ. So this output can be voltage or current. In case of our circuit, it can be either voltage or current. So this feedback energy is out of phase with the input signal and thus opposes it. Okay, that is, in negative feedback, the feedback signal, that can be voltage or current, that will be out of phase with the input signal. Okay, or we can say it will oppose the input signal, or we can say a portion of output signal is subtracted from the input signal. Okay, അതായത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ സിഗ്നൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി ഈ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഇൻപുട്ടിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം, എയ്തർ ഇൻപുട്ടിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വരാം അല്ലെ ഈ പോർഷൻ, or it can be subtracted from the input. So accordingly ആണ് നമുക്ക് two classification, positive and negative feedback. So in negative feedback, actually that portion of output signal that is fed back from output part, that is subtracted from the input signal because it is out of phase with the input signal. Okay, so there will be a phase difference, so that the output signal will be, or we can say the feedback signal will be subtracted from the input signal. Okay, that is negative or degenerative feedback. The main effect of negative feedback is that it will reduces the gain of amplifier. Okay, ഈ കേസും നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. our common emitter amplifier we have a bypass capacitor that is parallel to the emitter resistance Re. There is a CE, bypass capacitor. Okay, so a bypass capacitor absent ആണെങ്കിൽ we told അവിടെ റെസിസ്റ്ററിന്റെ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഇതേപോലെ ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദ ഇൻപുട്ട് പാർട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ ബൈപാസിംഗ് ദാറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ റെസിസ്റ്റർ, ബിക്കോസ് ബൈപാസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഈ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഗെയിൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കപ്പാസിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് നമുക്ക് ഈ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിന് ഗെയിൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് നമുക്കൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ്. But we have many advantages. Okay, so നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഈ ഗെയിൻ റെഡ്യൂസ് എന്ന് ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാം ഇതിന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ആക്ച്വലി നമ്മളതൊരു ട്രേഡ് ഓഫ് ആണ്. അതായത് ഗെയിൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ബാക്കി ഫാക്ടേഴ്സ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി ഫാക്ടേഴ്സ് നല്ലോണം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗെയിൻ വല്ലാണ്ട് കുറഞ്ഞാലും അത് പ്രശ്നമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് രണ്ടും ബാലൻസ് ആവുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എത്രമാത്രം പോർഷൻ, എത്രമാത്രം ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ കപ്പിൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സേ ദ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആർ, ഇത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു സെന്റൻസ് മാത്രം പറയാം. ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ, നോയ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും, നോയ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ഡിസ്റ്റോർഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ബാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇത്തിരി ഓർക്കുക നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ എഫക്റ്റ്. സോ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഓർക്കുക ആദ്യം. ഓക്കെ, ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ that is fed back will be out of phase with the input signal, so that the portion of the output signal will be subtracted from the input signal. Okay, so നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കോ. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് നിങ്ങൾ വരക്കണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് വി ഹാവ് ആൻ ആംപ്ലിഫയർ, ഓക്കെ, ഇതെന്റെ ആംപ്ലിഫയർ ആണ്, ദിസ് ഇസ് മൈ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മൈ ഔട്ട്പുട്ട്. And this is the feedback network. There will be a feedback network and portion of the output. Here we will be having output and a portion of the output will fed to the feedback network and it is given to the input part. So നിങ്ങൾ നോക്ക്, if it is ഇതൊരു കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത്. അല്ലെ, RC കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അവർ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ഈ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഇത് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ കേസാണ്. നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നോക്കാം. നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്,
0 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ വേറെ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. അതായത് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഇതേപോലെ ഇൻപുട്ടിൽ കിട്ടും, ഓർ ഈ പോർഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ടിൽ കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലും ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നലും കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി ദിസ് വിൽ ബി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ഈ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലും ഇതും ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് our portion of this output signal will be get subtracted from the input signal. Okay, അപ്പോൾ അതാണ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി. ഇറ്റ് വിൽ ബി ദാറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ വിൽ ബി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് വിത്ത് ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ, ഓർ വി ക്യാൻ സേ എ പോർഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ is subtracted from the input signal in the case of negative feedback. Okay, and it reduces gain of the amplifier. This is the main drawback. It reduces the gain of the amplifier. Otherwise ബാക്കി എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും എന്താണ്, അഡ്വാൻറ്റേജസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ, നോയ്സ്, ഇതൊക്കെ പറയാട്ടോ, ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി, അതായത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും, ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ദീസ് ഓൾ ആർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്. ഓൺലി ദിസ് വൺ is the drawback. And mainly we are using this negative feedback in amplifier circuits. ആംപ്ലിഫയറിൽ ഗെയിൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ആർ യൂസിങ് ഇൻ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഗെയിൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് വാരിയേഷൻസ് ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഗെയിൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, റെഡ്യൂസസ് ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി. ഓക്കെ, സോ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ഗെയിൻ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗെയിൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗെയിൻ 10 വേണ്ടി ഞാനൊരു സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തു. ഈ ബാക്കിയുള്ള ഡിസ്റ്റോർഷൻ, നോയ്സ്, ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി, അങ്ങനത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ വാരിയേഷൻസ്, ട്രാൻസിസ്റ്റർ പാരാമീറ്റർ വാരിയേഷൻസ്, ഇതുപോലെ പല എഫക്ട് കൊണ്ടും എന്തായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഈ ഗെയിൻ 10 ഉള്ള വാല്യൂന്ന് എന്താവാം, ഇറ്റ് മേ വാരി. ഓക്കെ, ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഗെയിൻ വി ക്യാൻ യൂസ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്. ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്ത ഗെയിൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ബട്ട് ആ ഗെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് നമ്മൾ ഗെയിൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. ഗെയിൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ബട്ട് ഗെയിൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇപ്പൊ 10 ആണ് എനിക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഗെയിൻ എങ്കിൽ ഞാൻ ആംപ്ലിഫയർ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഒരു 15 ഒക്കെ ആയിട്ട് ഗെയിൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഗെയിൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ബട്ട് എന്റെ റിക്വേർഡ് ഗെയിൻ എന്താക്കിയാൽ മതി, ആ 10 ആണ് റിക്വേർഡ് ഗെയിൻ. അപ്പൊ ഈ 10 ഉള്ള വാല്യൂൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആംപ്ലിഫയർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, കുറച്ചുകൂടെ ഹൈ ഗെയിനിന് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഹൈ ഗെയിനിന് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്യുക, ബിക്കോസ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗെയിൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. റെഡ്യൂസ് ചെയ്താലും ആ ഒരു ഗെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ആ ഗെയിൻ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. സോ by using negative feedback, the main advantage is we can maintain the gain. Okay, it maintain a constant gain against variation in transistor parameters or temperature. So ഇതുപോലുള്ള വാരിയേഷൻസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂല് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ദിസ് ഇസ് ദ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, main drawback is reduction in gain. It is still there. Okay, that is the effect of negative feedback. അത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാനുണ്ട്. And coming to positive feedback, here a portion of output signal is added to the input signal. That is, both output and input signal will be in phase, or we can say both the feedback signal and input signal that will be in phase. Output in phase ആവണമെന്നില്ല കേട്ടോ, ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ ഇൻ ഫേസ് ആയാലും മതി. ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് നോക്ക്, ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് മൈ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ, ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഈസ് ഇൻവേർട്ടഡ് അല്ലെ, ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആണ്. ബട്ട് ഹിയർ ദ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അഗെയിൻ എ 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ്. അപ്പൊ എന്തായി, ഇവിടെ അഗെയിൻ അത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആയി, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ. കണ്ടോ, അപ്പം പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല ഇൻ ഫേസ് ആവേണ്ടത്, ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഫെഡ് ബാക്ക് ത്രൂ എ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക്. സോ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് വിൽ പ്രൊവൈഡ് എ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഇഫ് നെസസറി. അത് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ യൂസ് ചെയ്തതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വി ക്യാൻ ഡിസൈൻ ദ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക, നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേസ്, അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിൽ ദർ ഇസ് എ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് 180 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, അഗൈൻ ഈ പോർഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ഹിയർ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് 0 ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ്, അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആകുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ്
out of phase with the input signal. So നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? It is negative feedback. Positive feedback in the case, actually, if this input signal and feedback signal will be in phase. Okay. അപ്പോൾ in case output out of phase ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു 180 phase shift ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇൻപുട്ടും ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നലും എന്താക്കാൻ പറ്റും? ഇൻ ഫേസ് ആക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയായാലും that will not affect. Okay. So നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, a portion of output signal is added or it will be in phase to the input signal. Okay. It is mainly used in oscillators. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. Here in oscillators we are using positive feedback. Okay. Positive feedback increases gain, but also it increases distortion, noise and instability. Okay. ഇപ്പോൾ ഗെയിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം നേരെ തിരിച്ച് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, നോയ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ബട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഈ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോയ്സ് അവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റോർഷനും നോയ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഈ ഇൻസ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷനും അല്ലാതെ ഗെയിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താ, ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ്. അതായത് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാനറിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യും. നമുക്ക് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ പറയാം എന്തൊക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യം ഓർക്കുക. പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എ പോർഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഈസ് ആഡഡ് ടു ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഓർ ദ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ വിൽ ബി ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ. ഓക്കെ. ആൻഡ് the main advantage is increase in gain, and all others are drawbacks, that is it increases distortion, noise and instability. Okay. So this is about positive feedback and negative feedback. ഈ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് രണ്ടും ക്ലിയർ ആണോ? നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്. Okay. Now we can see what is feedback amplifiers. So in amplifiers normally we are using negative feedback. Okay, അതൊന്ന് ഓർത്തോ. We are using negative feedback in amplifier. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയേഴ്സിൽ we are dealing with this negative feedback, and in oscillator side we are dealing with the positive feedback. Okay. So first of all, feedback amplifier. A feedback amplifier generally consists of two parts. There will be an amplifier part and a feedback circuit. Okay. So we can say there will be an amplifier. Here you will be having an amplifier and there is a feedback circuit. This feedback circuit actually consists of resistors, or we can say it is a passive network. Passive elements മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൽ ഉണ്ടാകുക. Passive active elements ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. Resistors, inductors, capacitors, these are the passive devices. So feedback circuit is actually consists of what? Feedback devices actually our passive devices. Okay. So ഇവിടെ നമുക്ക് input ഉണ്ടാവും. Here we will be having output, and portion of output is fed back to the input. Okay. Diagram കാണിക്കാം. ഇത് വരക്കണ്ട കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഡയഗ്രാം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. Portion of output is fed back to input. So main parts are, you will be having an amplifier. In feedback amplifier, you will be having an amplifier and there is a feedback circuit. Okay. Actually, this feedback circuit is a passive network. Amplifier active ആയിരിക്കും, because in amplifier there will be transistor, right? So this will be an active network. In feedback circuit, there will not be any active device. It consists of resistors, inductors or capacitors. Mostly complete resistors ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ചിലപ്പോൾ RC കോമ്പിനേഷൻസും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഓക്കെ. ദിസ് ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് മെയിൻലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ. Then the gain of the amplifier, we are representing gain of the amplifier as A, and gain of the feedback network is represented as beta. ആ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ നോട്ട് ചെയ്തോ. Gain of the amplifier is represented as A, and gain of the feedback network is represented as beta. Okay. So നമുക്കത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയർ. ഓക്കെ. സോ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. വി വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ബേസിക് ആംപ്ലിഫയർ വിത്ത് ഗെയിൻ
A. Okay. Diagram note ചെയ്തോ. We will be having a basic amplifier with the gain A, this one. And you will be having a feedback network with the gain beta. Okay. Notations on ഓർക്കണേ. This gain beta. And here you can see there is a signal source. Generally, I can represent it as XS. This XS can be either voltage source that can be represented as Vs, or it can be current source that is represented as Is. So generally, I can say നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, XS എന്ന് represent ചെയ്യാം. There will be a signal source. But that can be either voltage signal or current signal. This is my input. Okay, this is actually my input part. Okay, and here at the output we have a load resistor RL. Okay, so this is my output part. This output I am representing as X naught. This X naught also, it can be voltage or current. Okay, അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് either voltage or current source ആവാം. Output can be either voltage or current. So based on that, if the input is voltage or current, or output is voltage or current, we have two more circuits. അതായത് നമ്മൾ ഈ portion of the output അല്ലെ, നമുക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട്. ഈ portion of the output we are feeding back to the input. So അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. Here we will be having a sampling network. Okay. So sampling network എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we are using sampling network to tap off a portion of output signal and it is given to the feedback network. Okay. So ഈ sampling network എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ആണോ കറണ്ട് ആണോ നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക്, അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണോ കറണ്ട് ആണോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് സാമ്പിളിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് ഒന്നുകിൽ സീരീസ് കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടോ, സാമ്പിളിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. സി, ഇഫ് അവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് വോൾട്ടേജ്, if X naught equal to V naught, that is if the output signal is voltage, we can connect like this. That is, this is shunt connection or parallel connection. So voltage sampling ആണെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ we are connecting like this. So this is mean by sampling network. Okay, we are connecting like this. And if my output is current, like this, if my output is current, the connection will be like this. That is, this is actually series connection. Okay, this series connection ആണ്. ഇത് എന്താണ്, parallel or we can say shunt connection ആണ്. Okay, so if my output signal is voltage, I am using voltage sampling network. അപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ട് ഇത്രേ മീൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ I can use the connection like this. That is, I can take the output parallelly. If my output is current, നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ക്യാൻ ബി either വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട്. സോ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ, ദിസ് ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ അത് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ഷൻ എടുക്കുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സാമ്പിളിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക്. ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം മാത്രം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. Okay, so sampling network means how you are connecting the output to feedback network. That is, it depends upon the output. Output voltage ആണോ കറണ്ട് ആണോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് either you can take it series or in parallel connection. Okay, അതാണ് സാമ്പിളിംഗ് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി ആ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ പോർഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, either series or parallel ആയിട്ട് we are giving to the feedback network. Okay, to the input of feedback network I am giving a portion of output signal. Okay, and I can say here I will be having some feedback voltage or current. Again, this feedback signal, that is XF, it can be voltage or current. The XF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, it can be voltage or current depending upon the feedback network used, or depending upon നമുക്ക് ഇൻപുട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടാണോ കറണ്ട് ആയിട്ടാണോ സിഗ്നൽ വേണ്ടത്, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് this XF will be either voltage or current. Okay. So
So this output of this feedback network XF is given to the input. So at the input side, we have an input signal, right? So next is we have a mixer or comparator part is here. That is a mixer or comparator എന്ന് പറഞ്ഞാൽ simply we can say this is a sum circuit അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ represent ചെയ്യാം. That is either നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഓൾവേസ് എന്താ ചെയ്യുക ഈ സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഈ സിഗ്നൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് XS, that is the source signal minus this XF. Okay, this is the function of this comparator or mixer. That is input signal അകത്തുനിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു സിഗ്നൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് that is given to the amplifier circuit. Okay, so this function of comparator or mixer is simply means mixing ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ മിക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡിങ് upon the polarity it will mix. Okay, so depending upon the polarity means in negative feedback this will be out of phase. So we will be subtracting from the input signal. Okay, in mixer circuit we will be having two types. We will be having series mixing and shunt mixing. Okay, see voltage signals ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലും വോൾട്ടേജ് ആണ് ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നലും വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ if both are voltages we are connecting in series manner. Okay, if my input is current and feedback is also current, okay, if these are current signals we will be using shunt mixing. That is we will be using parallel connection. Okay, so ഇതൊന്ന് ഓർക്കുക ആ മിക്സിംഗ് പാർട്ടിൽ if both are voltage signal, that is ഈ വരുന്ന നമ്മുടെ അവിടെ XF എന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തത്, if it is VF then I can use series mixing technology. If it is both are current I will be using current mixing technology. Okay, ഈ മിക്സറിന്റെയും കണക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ വരാം. ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. Okay, so simply I can say you will be having a basic amplifier with gain A and a feedback network with gain B and our signal source XS that can be either voltage or current, that is VS or IS, and you will be having an output across the load resistor RL represented as X0, that also can be either voltage or current. Voltage ആണെങ്കിൽ I can represent V0, current ആണെങ്കിൽ that will be I0. And this sampling network means we are taking a portion of output signal to the feedback network. So this sampling network simply means it is voltage or current sampling. So depending upon our output signal this sampling can be voltage or current sampling. Okay, then this is given to the feedback network and at the output signal we will get the feedback signal XF. This XF also can be IF or VF, that is either voltage signal or current signal. This is given to the mixer part. In the mixer if both the signals are voltages we will be connecting in series. If both are current we will be connecting in parallel. Okay, രണ്ട് voltages ആവാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും currents ആവാം. Okay, so if it is voltage we are using series connection, if it is current we are using parallel connection. Okay, ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിന്റെ കേസിൽ ഓർക്കുക. ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ടേംസും കൂടെ ഞാനൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് A or specifically we can say AOL. But നമ്മൾ A എന്ന് മാത്രമേ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ കേട്ടോ. AOL means ഈ OL means open loop, A means gain. Okay, so A or AOL is the open loop gain, that is gain of the amplifier without feedback. Okay, gain of the amplifier without considering feedback, that is called as open loop gain. നിങ്ങൾ ഈ ടേംസ് ഒന്ന് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്തേക്കണേ. open loop gain or we can say transfer ratio. Okay, open loop gain or transfer ratio, it is the gain of the amplifier circuit without feedback, that is A. നമ്മൾ gain of the amplifier circuit A ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. So I can say this is my output അല്ലേ, X0, this is my output and my input I can represent, this is the signal source actually XS, and input is I can represent as Xi. Okay, input will be Xi, that is input at the amplifier part. So by considering amplifier without feedback I can say my output is X0 and input is Xi. So gain of the amplifier without feedback A is equal to output
വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വോൾട്ടേജോ കറണ്ടോ ആവാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിയും ഐയും എഴുതാതെ ജനറലി ഞാൻ എക്സ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വോൾട്ടേജ് വി ഔട്ട് ബൈ വി ഇൻ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കറണ്ട് ഐ ഔട്ട് ബൈ ഐ ഇൻ. ഇനി അതേപോലെ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് വോൾട്ടേജും ഒന്ന് കറണ്ടും ആവാം. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. സിംപ്ലി ഐ ക്യാൻ സേ എക്സ് നോട്ട് ബൈ എക്സ് ഐ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗെയിൻ ഓഫ് ദ ആംപ്ലിഫയർ without feedback, or I can say it is open loop gain or transfer ratio. ഈ ടേംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ, അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. And next is closed loop gain. That is we are representing as AF. Suffix F ആണ്, ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം. So AF, closed loop gain. Closed loop gain means gain of the amplifier with feedback. So we are considering the feedback also. So we can say gain of the amplifier with the feedback is equal to X naught divided by XS. Okay, X naught divided by XS. This is the gain of the amplifier with the feedback. So now we are considering the source also, that is X naught by XS. Complete circuit, that is closed loop gain, ACL. Okay, so open loop gain, closed loop gain. Then there is another factor. Our actually beta is the gain of feedback network, and this product of A into beta, that is product of our amplifier gain and beta feedback factor എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ടിന്റെ ഗെയിൻ ആണ് ബീറ്റനെ സിംപ്ലി നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഓർ വി ക്യാൻ സേ ഗെയിൻ ഓഫ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ. സോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ആംപ്ലിഫയർ ഗെയിൻ ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ A beta is called loop gain or return ratio. Okay, loop gain or return ratio A beta. And one more factor is there, desensitivity factor or return difference. D is equal to 1 plus A beta. ഇതൊക്കെ എങ്ങാനും പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യം വരും, അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഈ ടേംസ് ഒന്ന് ഓർക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു A into beta, desensitivity factor is equal to 1 plus A beta, and we can have a relation between നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, യൂസിങ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് അവർ ഗെയിൻ റെഡ്യൂസസ്. ഗെയിൻ റെഡ്യൂസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉള്ള ഗെയിൻ എന്തായിരുന്നു, ദാറ്റ് വാസ് A. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉള്ള ഗെയിൻ ആണ് AF. സോ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ബൈ എ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദിസ് D, desensitivity factor, that is by a factor 1 plus A beta. Okay, so our gain decreases by a factor 1 plus A beta. That means gain without feedback was A. Okay, so while coming to gain with the feedback, it will be A divided by 1 plus beta. So our gain reduces by a factor 1 plus A beta. Okay, AF is equal to A by 1 plus A beta. വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തോ, ഈ നമ്മുടെ ഡീസെൻസിറ്റിവിറ്റി ഫാക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ 1 plus A beta, നമ്മളിവിടെ ഏതൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു, അത് അത്രയും ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ അത്രയും ടൈംസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരാമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉള്ള ആ ഒരു പാരാമീറ്റർ ഇൻറ്റു 1 plus A beta ആയിരിക്കും ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉള്ള ആ വാല്യൂന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദിസ് 1 plus A beta ആയിരിക്കും ആ വാല്യൂന്റെ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉള്ള വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഒന്ന് ഓർത്തോ, അത് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഇക്വേഷൻസ് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർക്കുക, ഗെയിൻ റെഡ്യൂസസ്. സോ ഗെയിൻ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് AF ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗെയിൻ വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 plus A beta. ഓക്കെ, സോ സിംപ്ലി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതായത് വി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ആൻ ആംപ്ലിഫയർ വിത്ത് gain A and the feedback network with gain beta or feedback factor beta, and the loop gain will be A into beta and closed loop gain. Okay, loop gain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ simply A into beta, and gain without feedback is A. അതാണ് ആംപ്ലിഫയർ ഫോർവേഡ് ഗെയിൻ എന്നിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. Then with feedback gain will be A divided by 1 plus A beta. So simply ഇതാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത മിക്സർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, ഹിയർ സാമ്പിളിംഗ് ജസ്റ്റ് ആ കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ സാമ്പിളിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിംപ്ലി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. You will be having an amplifier and a feedback network and portion of the output. Here you will be having the output, and portion of the output is fed back to the feedback network and it will be mixed with the input signal. So in the case of negative feedback, this Xi will be equal to Xs minus Xf. Okay, because it will be out of phase.
ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയറിലെ കമ്പണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.